पेश है गुरमीत कड़ियालवी की कहानी हारी ना बचनिया। बचने ने घड़ी वल वेख्या, वक्त का ख्याल आउंदिया ही उसका दिल गोते खाण लगा। उस सवेरे 9 बजे का आके DSP की उड़ीक करन लगा सी। भुखण भाणा खड़िया खड़िया लत्तां अकड़ गईयां सन। उसका जी कीता सी कि किसी रेहड़ी तो चाह पीवे ते ढिड नूं झुलका देण लई ब्रैड वगैरह खा लवे, पर उसने अपनी ये इच्छा अंदर ही दब ली। अफसर का की पता कदों आ जाए ते किन्ना चिर दफ्तर बैठे, ये सोच के वह बिंद भी पासे नहीं सी होया। हौलदार साहब, भला कदों तक आउण दा नवान है साहब बहादुर दा? बचन सिंह ने डरद्या डरद्या संतरी नूं पुछ ही लिया सी। सवेर दा वो यही सवाल 5-7 बार पुछ चुका सी। बाबा, बड़े अफसर सानू किहड़ा दस के जांदे आ भी कदों जाना ते कदों आउणा? पुलिस नूं किते एक सिड़ी स्यापा है? फिर बचन दा सवाल उड़ीके बिना आप ही गल अगे तोर ली। बाबा, रमान नाल बह जा, आओ तू थले। जदों साहब दी गड्डी आ गई दिस जू तैनूं दूरों ही। 200 देवी मैनू ते गांधी बाबे वाले 500 दा नोट नाल रीडर दा मत्था डंबदी। मिला देंगे तैनूं साहब बहादुर नाल। चल हुण बह जा जाके। समझ लै साहब 6 बजे तो पहला नहीं आउंदे किसी हिसाब नाल भी। 6 बजे बचने दी जिवें सत्या ही निकल गई होवे। भाई साहब 7 बजे तक भी आ सकते हैं ते 8 बजे भी। अच्छा, हथ विचली दरखास्त दा पोपला जिहा बनाउंदियां बचना तूत वल तुर पिया। साडे कोल भी तरह दे नमूने ही आउंदे दिमाग चट्टण नूं। महीना हो गया कागजी चक्की फिरदे नूं। तीजे दिन तुर पैंदा जिवें पुलिस विहली हुंदी है। इहदे वर्गियां वास्ते औलाद आपदे तो सांभी नहीं जाती, माड़ा आखण मंडीर नूं। संतरी दे अक वर्गे बोल सुन के बचने अंदरों लावा जिहा उठिया ते वो उत्ते उसे पल शांत हो गया। उसका जी कीता संतरी नूं जाके गलम्यों फड़ के पुछे, चगला तू दस की जानदा है मेरी पोतरी बारे? पर उसने बेबसी दे हंझू नूं मोढे ते रखे साफे नाल साफ कीता। बचन सिया इन्ना निताणा भी होना पऊ, ये तां नहीं सी सोचिया। खुद नाल गल्लां करदिआं तूत दे मुੱਢ नाल लग के बैठ गया। वक्त भी किड्डा डाढा है बचन सिया, तैनूं बाजी पाउंदिआं वेखदे ते तेरे बारे लोकां दीआं गल्लां सुणदिआं तां असीं जवान होए आ, पर हुण तां जमा ही झिप गए। किसे वक्त घर गल्लां हुंदियां सी तेरी सूली दी छाल दियां। बचने नूं पता ना लगा आवाज़ उसदे अंदरों आई सी जां तूत ने उसनूं कुछ पुछया सी, पर उसने जवाब जरूर दिता, हाँ भरावा। कोई वक्त सी तुरे जांदे बचने वल वेखदिआं लोग इशारे कर कर आखदे सन, औ जा रिहा ही काजियां वाला बचना बाजीगर। ते हुण आ भी समा वेखना सी जदों ओही बचना इंसाफ लैण लई थाणिਆਂ कचहरियां 'ਚ भटकदा फिरदा। थाणे दे मुंशी मुसद्दी पुछदे आ, किहड़ा बचना? बचनिया, तैनूं खौरे याद ही होना है कि नहीं, ਉਹ जिथे हुण डिप्टी दा दफ्तर है कदे शामलाट हुंदी सी। हुण वाला शहर भी उदों पिंड हुंदा सी। वेंदिआं वेंदिआं शैतान दी आंत वांग फैल गया। पहलां सब तहसील ते फिर तहसील बना दिता। बदलिया तां कुछ नहीं, पर छोटे अफसर जरूर आ गए। समझ लै लुੱਟ वाले निक्के शहरां 'ਚ भी बन गए। हाँ, किन्ना कुछ बदल गया। जे नहीं बदले तां अपने वर्गे लोग ही बदले, सगों मेरे वर्गे तां ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ भी नताणे हो गए। बाई, अज ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ तू इंसाफ भालदा फिरदा है, कदे इस ਥਾਂ तू बाजी पाई सी, याद है कि नहीं? याद भी है ते नहीं भी। बचन सिंह ने लंबा हौंका भरिया। खैर छड्ड, इंज कर इधर नूं मूँह करके बैठ डिप्टी दे दफ्तर वल नूं। भुल जा इत्थे कोई इंसाफ वाला अड्डा भी बनिया होया। समझ लै खुली डुली शामलाट है। बाजी पै रही है। बेउड़क मुल्किया इकट्ठा होया पिया। दूर दूर तक कोठियां ते बनेरियां नाल लग के बैठियां बुढ़ियां कुड़ियां ढोली गोडणियां ला ला धमालां पाउंदा। ढोल दी आवाज़ अंबरां नूं चीरदी जांदी है। बचने दे नाल दे साथियां नाल रल के डंडौत करदिआं पिंड दा गेड़ा दिता। चल आपां समय नूं आखदे
ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨੇ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਬਚਨੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਸੰਗਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਬਾਜੀ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਬਈ ਭਲਵਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਬਚਨ ਸਿਆਂ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਘੜ ਘੜ ਪੁਤਲੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਚੋਕ ਖਿਲਾਰਦਾ। ਨੱਚੀ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਦਾ। ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸਭੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘਾ, ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਬਈ ਭਲਵਾਨਾ, ਮਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਖੇੜਾ ਆ ਟੁੱਕਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਜੀ ਵੇਖਣ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮੁਲਕ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਦਾਨੇ ਬਾਨੇ ਸਰਦਾਰ, ਧਰ ਧਰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਰਮਾਂ ਲੱਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਗੁਰੂਦੇਵ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਖੇਲ ਦਿਖਾਣਾ। ਢੋਲੀ ਨੇ ਢੋਲ ਤੇ ਥਾਪ ਦੇ ਕੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਰਾਜਪੂਤ। ਸ਼ਹਿਰ ਮਲੋਟ ਕੋਲ, ਗਾਮ ਸਾਡਾ ਕਾਜੀਆਂ। ਅਮਰਾ ਲਾਹੌਰਾ ਮੇਲਾ, ਸੁਰਜੂ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਾਥੀ। ਮੇਜਰ ਵਜਾਵੇ ਢੋਲ, ਸਭੇ ਪਾਉਣ ਬਾਜੀਆਂ। ਮੇਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਭੇ, ਜੇਵਡ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸਭੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘਾ, ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਵਾਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋਹਣੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਵਾਨ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੀਕਦੇ ਕੂਕਦੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੱਲੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰਦੀਆਂ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਘੀ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਮਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਲਵਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ, ਪੈਂਚ, ਜੈਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਪਟੜੀ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਭਲਵਾਨਾ, ਤੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਾ ਰੱਖ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਹਾੜੀ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਅੰਨ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ। ਦੁੱਧ ਘੀ ਲੱਸੀ ਔਰ ਦਹੀਂ ਕੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਲਾਓ ਫਿਰ ਤਾੜੀ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਲੈ ਵੀ ਢੋਲੀਆ ਵਜਾ ਫਿਰ ਧਮਾਲ ਤੇ ਜਵਾਨ ਲਾਉਣਗੇ ਤੀਰੀ ਛਾਲ। ਉਹ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਉਣਗੇ ਹਵਾ 'ਚ ਛਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਗੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਲੋਟਣੀਆਂ। ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਫੱਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਰਤੱਵ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਧੋਬੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਮੇਜਰ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਹੀਏ ਦੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਮਰਾ ਲਾਹੌਰਾ ਮੇਲਾ, ਸੁਰਜਨ ਤੇ ਤਾਰਾ ਛੂਟ ਵੱਟ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਭਾਜੇ ਤੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਲੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ 3 ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਆਣ ਖਲੋਤੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਫਿਰ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਬਚਨੇ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਪਲਟੀ ਦੀ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾੜੇ ਤੇ ਆ ਖੜਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਜਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਟੇਢੇ ਰੁੱਖ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਫੱਟੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵੱਜਿਆ, ਫੱਟੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਰਜਣ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਹਵਾ 'ਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ। 3-4 ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਖੜਿਆ। ਅਮਰਾ, ਲਾਹੌਰਾ, ਮੇਲਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਵੀ ਛਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਚਾ ਉਛਲ ਕੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਰ ਕੁਝ ਥੰਮਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਚਣੇ ਅਮਰੇ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੋਲ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਇਸ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁੰਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਜਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਭੀੜੇ ਜਿਹੇ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਗੇਲੀ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੜੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਦੇ ਲਈ। ਕੜੇ 'ਚ ਜਕੜੇ ਜਵਾਨ ਹਾਲ ਪਹਾਰਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੜਾ ਕਟਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਚ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਢੋਲ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਘੋਲੜੂ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਓਏ ਭਰਾਵੋ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਰੋਂ 7 ਜਨਮ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਹੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਭਲਵਾਨਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੰਘ ਜਾ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਅਦ 4 ਸੂਤ ਦਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਆ ਸੰਘੀ ਨਾਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਚੱਲ ਪਿਆ। 7 ਫੁੱਟੇ ਸਰੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਸੁਰਜਣ ਦੀ ਘੰਡੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਢੋਲ ਦੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਖੜ-ਖੜ 'ਚ ਸਰਜਨ ਨੇ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੜਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤਾ। ਸੰਗੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 4 ਸੂਤ ਮੋਟਾ ਸਰੀਆ ਮੋੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਓਏ ਸੰਸਕਾਰ, ਭਲਵਾਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਦਾਰੋ, ਨੰਬਰਦਾਰੋ, ਜੈਲਦਾਰੋ ਤੇ ਮੋਹਤਵਾਰੋ, ਹੁਣ ਲੱਗੂਗੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਛਾਲ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵਾਰੀ ਆਊ ਸੂਲੀ ਛਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਛਾਲ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਜਵਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚੀਤੇ ਵਰਗੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ। ਲੈ ਵੀ ਸੁਰਜਣਾ, ਹੋ ਜਾ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਛਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਖੇਡ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰੋ। ਜਵਾਨ ਸੁਰਜਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਣ। ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਐਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਮਸਾਂ ਖੜਨ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਲੋਟਣੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਐਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤ ਨਾਲ ਸਾਗ ਚੀਰਦੀਆਂ। ਲੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਜਵਾਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾੜੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਸੁਰਜਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਗਰੂ ਵਾਗਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 4 ਛਪੇਰੇ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜੁੜ ਗਏ। ਢੋਲੀ ਨੇ ਢੋਲ ਤੇ ਡੱਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਸਰੀ ਸੁੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਜਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਉਛਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਲੋਟਣੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤੇ ਕਦਮੀ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਆ ਖੜਿਆ। ਜੀਬਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਖਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਰਜਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਪਾਰ ਕਰਨ
सिर ते उपर थले 2 घड़े टिका के एक जवान नूं घड़े उपर खड़ा करके मैदान दा गेड़ा लाउण ते दंदां नाल सुहागा चुकण वर्गे होर भी कई करतब दिखाए। बाजी अपने सिखर नूं पहुँच गई। लोकां दीआं नज़रां हुण पिंड दे ऐन विचाले गड्डे बांस नाल जा जुड़ीਆਂ। बांस दे सिरे ते ਲੱਕੜ ਦੀ ਫੱਟੀ पूरी मजबूती नाल बन्नी हुई सी, जिवें कबूतरां वालिਆਂ ने कबूतर लई छतरी बनाई हुंदी है। फट्टी दे ऐन विचकार करके लोहे दी तिखी छुरी सिद्धी खड़ी। इसे छुरी करके ही इसनूं सूली दी छाल कहा जांदा। लोक बचने बाजीगर ਵੱਲੋਂ लाई जाण वाली सूली दी छाल वेखण लई ही तां बेताब सन। ढोली ने सूली दी छाल दा ऐलान कर दिता। ढोल वालिया, किसे गुणी बंदे दा ज्ञान है। बचन सिंह दे बोल सुन के मेजर ढोली ने ढोल थम लिया। हालां सुन के भी नगर वालिओ, जार मार करे ते गरीब मार करे, जेड़ा सियाणा नहीं जो एहो जे लावे कदे यारियां। बंदा कादा कीता जे कम कोई ना सुभाव वाला। खट्टियां बचन सिंघा जिन्ना वधकारियां। जैमल ते फतेह वांगू लड़े जेड़े अणखां लई। किसियां च हाल लिखे उन्हां दे लिखारियां। किसियां च हाल लिखे उन्हां दे लिखारियां। बचना सूली दी छाल लाउण लई वेखदियां वेखदियां ही बांस दे सिरे उपर टेढ़े रुख करके बन्नी फट्टी ते जा खड़िया। लै भी नगर खेड़े वाले दानियों, जवान बचन सिंह लाऊ हुण सूली दी छाल। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਸੂਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ। ਹੱਥ ਪਰ ਲੰਮੀ ਵਰਸ਼ੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੀ ਛਾਲ ਆਂਦੇ। ਜਵਾਨ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਫਿਰ ਪਟੜੀ ਧਿਆਨ ਖੜਨਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਰੱਤੀ ਪਰ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਛੁਰੀ ਤੇ ਆਣ ਡੇਗੂ ਤੇ ਹੱਥ ਪਰ ਛੁਰੀ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜੇ ਵਾਂਗ ਚੀਰ ਦੇਣਾ। ਭੀੜ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਗਈ। ਫੱਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਬਚਨੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਡਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਗਈ। ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਆਸਰਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵਣਾ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦੇ, ਨਿਤ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਹਿਬਤਾਂ ਛੇੜਦਾ ਏ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੂਰ ਕੀਚੇ, ਫੱਕੜ ਤੋਲਦਾ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਰੇੜਦਾ ਏ। ਤੰਦ ਦਇਆ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਖੇਦੋਂ ਨਾਲ ਲੀਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇੜਦਾ ਏ। ਬਚਨ ਸਿੰਘਾ ਕਲਬੂਤ ਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਏ। ਬਚਨ ਨੇ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਧੌਣ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਚਨੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਹੋਰ 'ਚ ਹੀ ਬਚਨਾ ਛਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫੱਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਖੜੇ ਸਨ। ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਲਵਾਨਾ, ਇਹ ਛਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਛਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਇਸ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 7 ਵਜਣ। ਢੋਲ ਵਾਲਿਆ, ਆਖਦਿਆਂ ਬਚਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੂਲੀ ਦੀ ਛਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਲੋਟਣੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਖੜਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਗਏ। ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਛਾਏ ਮੋਟੇ ਖੇਸ ਉੱਪਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਬਚਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਉਂਗਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਪਲੋਸਣ ਲੱਗੇ। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਬਈ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨੇ ਬਾਜੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਬਚਨੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ? SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਵਗ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਸਾਜਰੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਾ।
ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਚਨੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਚਨੇ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਤਾਣੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁਣ ਪਰਨੋਟ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂ? ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਬਚਨੇ ਦੀ ਪੁੱਛ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਂ, ਆਖਦਿਆਂ ਬਚਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਬਲਾਡੇ ਕੰਨੀ। ਗਾਹਾਂ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਕੈ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਹੋਈ। ਆਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਆ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲੂ। ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੋਊ ਤੇ ਹੋਊ ਵੀ ਸੁਰਜਣ ਵਰਗਾ। ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਬਚਨੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜੇ ਵਾਂਗ ਠਕ ਠਕ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੁਰਜਣਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਰਜਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਨੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਹੀ ਆਖਿਆ। ਆਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ। ਬਚਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਥਣ ਦੇ ਘੁਸਮਸੇ 'ਚ ਸਬੱਬੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੁਆਚਦਾ ਸੁਰਜਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਛਣ ਕਰਦੇ ਘੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੜੀ ਝਾੜਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਦ ਬੁੱਧ ਤੇ ਤੋਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਤਾਂ ਹਸਾਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਡੌਰ ਭਰ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਪਿੜਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਰਜਣਾ, ਤੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਡਿੱਗ ਗਿਓ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ। ਸਾਬਤੀ ਦੀ ਲੱਜ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਪੂਜਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਬਚਨੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਰਜਣ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਜਣ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਸੁਰਜਣ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹੱਡ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਧ ਸਮਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਸੁਰਜਣ ਜਮਾ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੱਟ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੁਰਜਣ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੀ ਇਸ ਸੱਟ ਨੇ ਚਟਾਨ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਖੋਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਖਾਰੀ ਲੱਦ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੰਡਾ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਪਾਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸੁਰਜਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ। ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਲ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਏ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਚਨੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਚਨੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਰਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਚਨੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਨੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੇਕੀ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਨੰਨੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਚਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੂਹਣ ਲੱਗਾ। ਅਕੀਦਾ ਬੇਟੀ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਧੂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀਦਾ ਨਾਲ? ਬਚਨੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਫੜੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਝਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਵੀਰਾਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ।
इस मासूम बालड़ी नाल कई दरिंदिਆਂ ने रल के बलात्कार किया। हड्डां रोड़ी दे कुत्तिਆਂ नालों भी वध खतरनाक निकले वो वैशी। आपदी हफ्स का शिकार बनाउण बाद उन्हां भेड़ियां ने अकीदा नूं कोह के मार दिता। बाबू ने बचने नूं संखेप च दसदियां फिर अपनी आवाज़ नारिਆਂ च रला दित्ती सी। किसी ने रोकिया नहीं, भगवान ने भी वो दरिंदिਆਂ ने अकीदा नूं एक धार्मिक स्थान चले जाके शिकार बनाया। भगवान तां बेचारा बस चुपचाप वेंदा रहा। बचना खाली ते खौफजदा अखां नाल बाबू दीयां गल्लां सुन रहा सी। बालड़ी चीकी चलाई तां होई, उसदियां चीकां कूकां सुणियां नहीं किसी ने? जरूर चीकी हो। जानवरां दे तरले मिन्नतां भी कीते होणगे, बचन वास्ते भज्जी नट्ठी भी हो, पर भेड़िए कदों सुणदे ने अबलावां दियां चीकां कूकां। बेचारी ने रब नूं भी आवाज़ां मारियां होणगियां, पर किसी ने नहीं सुणियां उसदियां कूकां। बचना सुन्न हो गया। बुरी तरह चिथड़ी पई वीरां दी अर्ध नगन लाश उसदियां अखां अगे आई। शरीर थां तो नोचिया पिया, सिर एक पासे तो फिसिया जिवें लोहे दीयां रड़ां नाल मार के भन्निया होवे। वीरां दीयां बंद मुठियां च सिर दे छोटे वाल सन, जिस तो जापदा सी उसने बचन लई पूरा युद्ध लड़िया सी। ओए लोको, तुसीं आंदे सी मेरी वीरां किसे यार नाल भज गई। जे भजना हुंदा परस क्यों सुੱਟਦੀ झाड़ियां च। ਉਹਦੀ चुन्नी सड़क किनारों डिग्गी पई नहीं सी मिलनी। वीरां ने मुकाबला किया हाके कुत्तियां दा। बचने दी धार ने जिवें आसमान च छेक कर दिता सी। पिंड वाले नीवियां भाई खड़े सन। वीरां बारे तरह दीयां गल्लां करदे रहण वाले लोग बचने नूं चुप कराउण ते हौसला देण दी हिम्मत भी नहीं सी रही। किहड़ा होया एडा जुल्म करन वाला? भीड़ चों एक मरी जही आवाज़ बचने दे कन्नां नाल आ टकराई सी। पटवारियां दे बिगड़े काकिਆਂ ने रोड़ी आ मेरी धी दी पत। पटवारियां दे मुंडे? भीड़ च कुसर मुसर होनी शुरू हुई। बड़े बंदियां दा नां च आउंदियां ही भीड़ खिसकनी शुरू हो गई। पहलां चंगी तरह पता कर लेना चाहिदा, एवें किसे पता नहीं कौन बोलिया सी, पर जो भी सी उस नाल भीड़ हिलजुल जरूर हुई। हाँ, बिना किसी सबूत तो एवें किसी का नां किवें लिया जा सकदा? कई आवाज़ां इकट्ठियां ही आईयां सन। मैं जो आखदा कुड़ी दा राह रोकदे सी आउंदी जांदी दा। वीरां ने कई बार दस्सिया सी मैनूं इन्हां बारे। पटवारियां घरों लांभा भी दिता सी। वीरां हत्थों बेइज्जती करवाई सी इन्हां ने कई बार। इन्हां ने ही मेरी बचना चीक के दस रहा सी। फिर फिर बड़ी माड़ी गल है। ठीक नहीं है तां मुंडियां वास्ते, पर इहदे च पटवारी दा की कसूर? माँ प्यो दी काहनूं शर्म इज्जत रखदी है अज दी मुंडीर? जमाना खराब है भाई, आपदी धी भैन दी रखिया आप करनी पैंदी है। आखदे कई लोग भी खिसक गए। बचने कोल सिर्फ 10-15 ही रह गए सन। थाने रपट कराओ, जिहड़ा भी होया दोषी नूं सज़ा तां मिलनी चाहिदी है। आखण वाले थाने तां जाना चाहुंदे सी, पर तकड़े घर दे मुंडियां दा नां लैके रिपोर्ट दर्ज कराउण दे पक्ष च नहीं सी। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰਾ, मैं शरेआम दस रहा ਤੁਹਾਨੂੰ दोषियों के ਨਾਂ थाने च भी उन्हां दे ही ਨਾਂ लिखाऊं। यही दोषी ने मेरी वीरां दे। ऐदा नहीं हुंदा बचन सिया, पुलिस ऐदा नहीं केस दर्ज करती, बकायदा तफ्तीश करदी है। पहला बिरादरी के नंबरदार सुहावा सिंह नाल पुलिस की कारकरदगी ते चालना पाउंदिआं टाला करन दी कोशिश की। ਇਹੋ ਜਿਹੇ केसां च निकलदा कुछ नहीं हुंदा। पुलिस तकड़िਆਂ ਦੇ पक्ष च ही भुगतदी हुंदी है। फिर पटवारी तां MLA ਦੇ नेड़ू भी है। सरकार दुबारे चलदी है इन्हां दी। मेरे हिसाब च तां अपनी धी भैन दी मिट्टी खराब करन वाली गल है। हुंदी तां ਇਹੋ ਜਿਹੀ मिट्टी खराब, नाले ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ मिट्टी खराब हो जो आखदे बचने ने थाने चलण ਦਾ इशारा ਕੀਤਾ। शर्मी 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। थाने 'ਚ पुलिस ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ बिल्कुल ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਵਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ। पुलिस FIR 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਬਚਣੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਥਾਣੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ
ਘਟਦੀ 10 ਤੋਂ 8, ਫਿਰ 8 ਤੋਂ 5 ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੇਪ ਮੰਨਦੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੇਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾਬਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਅਕੀਦਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ, ਫਾਹੇ ਲਾਓ, ਫਾਹੇ ਲਾਓ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚ ਹੋਊ? ਬਚਨੇ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਧੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਚਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਵੀਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ। ਬਚਨੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖ ਲੈ ਸੁਰਜਣਾ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਚਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਰਜਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕਾਹਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲੜੀ ਮੁੜ ਆਊ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਫੜੀ ਖੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬਚਨੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕੀਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਕੀਦਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਭਲਾ ਅਕੀਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਰਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਓਗੇ? ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕਾਕੇ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾਉਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਬਚਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਆ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਫੜ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਗਰੇਲਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਗਰੇਲਾਂ ਦੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਖੜਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਘੜਿਆਲਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਰੀ ਨਾ ਬਚਨਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੀਤ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।